بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ባለፈው ደርሳችን ላይ ወንጀል ባለፉት ህዝቦች ላይ ምን እንዳደረገ ምን እንደሰራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በወንጀላቸው ምክንያት ያጠፋቸውን ህዝቦች በቁርአን ላይ አላህ አስቀምጦልናል። ኢብኑል ቀይም እነዛን እየጠቀሱ ነበር። ዛሬ የምናነሳው وفي المسند والسنن عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام منالو إن من كان قبلكم كنان تبفيت ينبرو تالو كان إذا عامل العامل كان نبر إذا عامل بسر قزي العامل يمي سراسو فيهم بوستاتشو بالخطيئة وانجل بسر قزي جاءه الناهي كالكيمة أو نبره تعذيرا السم بمقسس بممكر السم بموكس كالكيمة أو نبر مالتنا فإذا كان الغدو نجابه نجزي مالتم بماقستو مالتنو جالسه كالسجار عبروتي كمان مدال وواكله كالسمجار عبروتي بلال وشاربه كالسمجار عبروتي أتلال الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه لم يره لكن دلا يوهنو على خطيئة بونجل لاي بتفحت لاي بالأمسي ببالفو لاي ببالفو كاللاي لك منم ونجل لاي اندالا يو هنو كالسجارة من إلال عبروتي هنال كالسجابروي كمان مدال فلما رأى الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بتملكة جزي ذلك يهن تجبارات شون يكلك الأول نجرجن تعذير بتشانو مجسس موقس بتشانو للارم الجوج اللتم رسول عليه الصلاة والسلام عندنا نجرون من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه يالو رسول عليه الصلاة والسلام تفاتر نديت مرة من دال لبن أما لكتونال الناس بنجر بتشانو الله يهنن بتملكة جزي ضرب متى بقلوب بعضهم على بعض بكفل لب يكفل لب متى مالت ارس برساتشو انداي قبابو انداي اسمامو على الرقاتشو مالتنا طيب ضرب الله متى بقلوب بعضهم على بعض يكفل اللب بكفل قا مالتنا ثم لعنهم كذا الله رقماتشو على لسان نبيهم بنبياتشو ملاس داود بنبي الله داود وعيسى بن مريم بنبي الله عيسى بنسو ملاس اندير رقمو الله درقاتشو ذلك يهم يمر رقماتشو مكنيات بما عاصوا اللهن بما مسعاتشو نا وكانوا يعتدون دنبرن بما لفاتشو نبر الله سبحانه وتعالى عندنا قرن لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون نزاك بنو إسرائيل يكادوت يهون السوج بنبي الله داود بنبي الله عيسى ملاس اندير رقم والله درقاتشو يهب من دنو دنبر بما لفاتشونو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا سيسروت كربروا تفات ارس برساتشو اي كلاكلو نبر انتتا وانشتا وايبابالو نبر مالتنو يمن رقماتشو مكنيات السنو نعم قال رسول عليه الصلاة والسلام منالو والذي نفس محمد بيده يا محمد نفس بجبه نتشو جيت عمل اللوالو لا تأمرن بالمعروف بملكام نجر تعزلاتشو ولا تنهون عن منكرين كما تفو نجرم تكلكلالاتشو هلو رسول عليه الصلاة والسلام ولا تأخذن تيزالاتشو على يد السفيه يا سفيه كيلي هو ننسو الجن تيزالاتشو مالتم يعطفيوچن يابلاشوچن اجاچون تيزالاتشو كتفات تكلكلالاتشو ولا تأطرنه تملسو تالاتشو على الحق بحق لي أطرا مملس طيب أطره الباب يبالا إذا رده براف سيملسو بر سيملسو أطره يبالا تملس علاتشو طيب تقدب علاتشو مالتنا بحق لي أو قنهن كالا درقاتشو ليضربن الله يمثال بقلوب بعضكم بكفلو تشاتشو لب على بعد بكفلو قا مالت بقلباتشو ارس برساتشو اندي تبالو እርስ በርሳችሁ እንድትጣሉ እንዳትግባቡ አላህ ያደርጋል። ከመጥፎ ነገር ካልከለከላችሁ በመልካም ነገር ካላዘዛችሁ
الله سبحانه وتعالى أرس برساتشو اندات تقباب الله يرقاتشوال ثم ليلعنكم كذا الله يرقماتشوال كما لعنهم النسون بنو إسرائيلوچن الله اندرقماتشو إن أنتنم الله يرقماتشوال على الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر الإمام أحمد من حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام جرير بارسل له حديث ما من قوم عندهم هزبي لما رسول عليه الصلاة والسلام ما من قوم عندهم هزبي لم يعمل فيهم بوستاتشو يمسرّا بالمعاصي بونجل بوستاتشو يمسرّا بت هزبي لم هم النزا هزبوش هم النزا مالت ወንጀል የማይሰሩ ሰዎች ማለት ነው አዓዙ እጅግ የተነከሩ ወአክثሩ የበዙ ሆነው ሚመን ያዕመሉሁ እነዛ ወንጀል ከሚሰሩት በላይ እነዚህ ወንጀል የማይሰሩ ሰዎች የተጠናከሩና የበዙ ሆነው ለም ይغيሩሁ ካልቀየሩት ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ብዙ ናቸው ወንጀል የማይሰሩት ጠንካሮችም ናቸው መቀየር ማስተካከል ይችላሉ طيب ነገር ግን እየቻሉ مع كثرتهم ከመዛታቸው ጋር አቅም ከመኖራቸው ጋር ግን ካልቀየሩ እነዛ ወንጀል የሚሰሩትን አካል ካልከለከሏቸው ኢላ عمهم الله የተቀለላቸው ቢሆን እንጂ بعقاب በቅጣቱ አላህ ከነሱ ጋር አብሮ ያጠፋቸዋል ማለት ነው طيب ወንጀል ሲሰራ ስታይ ዝም ማለት አያስፈልግ ሐቂቃ ብዙዎቻችን ምን ፈጽመው ስህተት ቢኖር የሆነ ወንጀል እያየን የራሳችን ክፍተት እያለብን እኔ ለራሴ ወንጀለኛ ሆኜ ለምን ዳዕዋ አደርጋለሁ ለምን መከራቸዋለሁ እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች አሉ ከወንጀል ጥብቅ የሆነ ሰው ብቻ አይደለም ሰዎችን የሚመክረው ሐፊዝ ኢብኑ ረጀብ እንደሚሉት ለው ለም يعظ الا معصوم من الزلل لم يعظ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم احد ከወንጀል ጥብቅ የሆነ ሰው ብቻ ነው ሰዎችን መምከር ያለበት ቢባል كرسول عليه الصلاة والسلام بوهلا ما نما يمكرم نبر لأنه لا عصمة لعهد بعده كرسول عليه الصلاة والسلام بوهلا ما نمسح عصمة إلا منا مالتنا طيب قال وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك باستلفه حديث من على إنكم على أنس أن أنت على أنس راس أنس بارك الله فيكم إنكم أن أنت لتعملون تسرى اللاتشو أعمالا تفات تسرى اللاتشو هي ياتشي تفات ياتشي سرا أدق في أعينكم بنانت أين دمو بنانت يتا أدق بتأم تنشنات في أعينكم بنانت يتا من الشعر كس أقول بتاش بتأم تنشنات اتشك تنشي هنا تشون جلات بنانت أين وإن كنا إن يقر نبرنا على لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول عليه الصلاة والسلام زمن قن إن نبرن من قطرات من الموبقات كأدفي نبرن من قطرات على سبحان الله براسو زمن ينبرون سووش اندزي كالا እነዛ መልካም ትውልድ የተባሉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የመሰከሩላቸው የሆኑትን ትውልድ እንደዚህ ካለ በእኛ ዘመን ላይ ያለው ደግሞ ሰውት نعم وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بخاري ومسلم ላይ ደግሞ عبد الله بن عمر باستلفوا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول عليه الصلاة والسلام بالزهاد عذبت تكتتش رسول عليه الصلاة والسلام امرأة عند ست تكتتش في هرة بدمت عما كان ينت تكتتش باندت دمت عما كان ينت تكتتش حبستها يسرچات حتى ماتت اسكت موت درس يسرچات بونش دمت فدخلت النار بسوان بدمت ومكنيات ساتقبتش الرسول عليه الصلاة والسلام يجزيت باندت دمت مكنيات لا هي أطعمتها ويا لا بلاتشات ولا سقتها وي أرهدتاتشات ولا تركتها وي ألتوتشات تأكل انديت بلا من خشاش الأرض كمدر يعني نفسات خشاش الأرض يعني حشرات الأرض كمدر نفسات وش انديت بلا وي ألتوتشات سبحان الله بزج مكنيات جهنم قباتش الرسول عليه الصلاة والسلام من البات تنش ونجلي ميمثل من البات إنيا كزيه كفا أرلم بدمت أرلم بسولج لا يتجاوتن የሰው ህይወት እጅግ ርካሽ በሆነበት ዘመን ላይ ምን ያክል ወንጀሉ ግዙፍ እንደሆነ ተመልከቱ ትልቁ ችግራችን ወንጀል መስራት ብቻ ሳይሆን ወንጀሉን አሳንሶ ማየቱ ለራሱ ሌላ ትልቅ ወንጀል ነው አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ አንድ ሙእሚን ወንጀሉን የሚመለከተው كأنه في أصل جبل
የሆነ ተራራ ስር ላይ ሆኖ የኻፉ አየቃ ዐለይህ ልክ ያ ተራራ ስር ላይ ሆኖ ካሁን ተራራው በእኔ ላይ ይወርቅብኛል፣ ካሁን ተራራው በእኔ ላይ ይፈርስብኛል እያለ ልክ እንደሚፈራ ሰው ነው አንድ ሙእሚን ወንጀል ሲሰራ የሚመለከተው። ወኢነል ፋጅረ የራ ዙኑበሁ ከዙባቢን ወቀዐ ዐለ አንፊህ። አንድ ፋጅር ግን ወንጀሉን የሚመለከተው ልክ አንዲት ዝንብ አፍንጫው ላይ እንዳረፈች ነው። ፈቃለ ለሁ ሐገተ ፈጣር እሺ አለውና ሄደ። በቃ ዝንቡ ልክ እንደዛ ነው የሚመለከተው ፋጅር የሆነ ሰው። ስለዚህ ባረከላሁ ፊኩም የምትሰሩትን ወንጀል ትንሽነት ሳይሆን መመልከት ያለባችሁ ያ ያመጻችሁትን ጌታ ታላቅነት ነው መመልከት ያለባችሁ። ከማ የቁሉ ሰለፍ ላ ተንዙር ኢላ ሲገሪል መዕሲያ ወላኪን እንዙር ኢላ ዒዘሚ መን ዐሰይት። ጠይብ የወንጀሉን ትንሽነት አትመልከት፣ ነገር ግን ያ ያመጽከውን ጌታ የእሱን ታላቅነት ተመልከት ይላሉ። ስለዚህ ከዚህ ሐዲስ የምንረዳው ምንድነው? ትንሽ ወንጀል እኛ ትንሽ ብለን ያሰብነው የእሳታችን መግቢያ ሰበብ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አላህ ይጠብቀን። ቃለ ረሒመሁላህ ወሃሁና እዚህ ቦታ ላይ አሉ ወሃሁና እዚህ ቦታ ላይ ስለ ወንጀል ስንነጋገር ስለ ወንጀል ስናወራ ኑክተቱን ነጥባለች፣ ደቂቀቱን ረቂቅ የሆነች ነጥባለች። የግለጡ ፊሃ ናስ ሰዎች የሚሳሳቱበት የሆነች ፊ አምሪ ዘንቢ በወንጀል ጉዳይ ብዙ ሰው የሚሳሳትበት የሆነች አንዲት ረቂቅ የሆነች ነጥባለች። ወህየ እሱም አነሁም እነሱ እነዚህ ወንጀል የሚሰሩ አካላቶች የሚሳሳቱበት ምንድን ነው? ላ የረውነ አይመለከቱም፣ ተእሲረሁ የወንጀሉን ተጽዕኖ ፊል ሓሊ ወዳው አይመለከቱም። ዛሬ ወንጀል ይሰራል፣ ከ3 ቀን ከ2 ቀን በኋላ ውጤቱ የለም፣ ምንም አያደርገውም አላህ። ከዛ ወቀድ የተአኸሩ የወንጀል ቅጣቱ ይዘገያል። ወቀድ የተአኸሩ ተእሲሩ የዛ የወንጀል ቅጣቱ ይዘገያል፣ ተጽዕኖ ይዘገያል። ከዛ ፈዩንሳ ይረሳል። ጠይብ ወየظኑ ልዓብዱ የዚህን ጊዜ ባሪያው ይጠረጥራል፣ አላህን ያምጻል፣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንደፈለገ ክልከላቱን ይዳፈራል። ነገር ግን ምንም አያደርገውም። በገንዘብ ላይ ገንዘብ ይጨምርለታል፣ በሀብት ላይ ሀብት ይጨምርለታል፣ በልጆች ላይ ልጅ ይጨምርለታል። ማሻአላህ። ወየظኑ ልዓብዱ የዚህን ጊዜ ይህ ባሪያ ያስባል አነሁ ጉዳዩ ላ ዩገበሩ አያቦልም። ላ ዩገበሩ ማለት አቧራ አያስነሳም ብሎ ያምናል። ባዕደ ዛሊከ ከዚህ በኋላ አቧራ አያስነሳም ብሎ ያምናል ማለት ገጣሚው እንደሚለው እዚህ ላይ ይመጣል። ከዚህ በኋላ አዲስ የሚመጣ ነገር የለም። ወዳው ካልተከሰተ ወዳው ወንጀል ሰርቼ ውጤቱ ካልመጣ ከዚህ በኋላ ምንም አያደርገኝም ብሎ ያምናል። ወአነል አምራ የዚህ ጉዳይ ከማ ቃለ አልቃኢሉ ልክ ተናጋሪው እንዳለው ነው። ምን አለ? ኢዛ ለም ዩገቢር ሓኢጡን ፊ ውቁዒሂ ፈለይሰ ለሁ ባዕደ ልውቁዒ ጉባሩ። ኢዛ ለም ዩገቢር አለ አቧራ ካላስነሳ ሓኢጡን አንድ አጥር አቧራ ካላስነሳ ፊ ውቁዒሂ በሚወርቅበት ጊዜ አቧራ ካላስነሳ አቧራ ካላመጣ ካልቦነነ ፈለይሰ ለሁ ለሱ ለአጥሩ የለውም ባዕደል ውቁዒ ከወደቀም በኋላ ጉባሩ አቧራ አይኖረውም ማለት። ሱብሓነላህ ምን ማለት ነው? ትላልቅ አጥር ይሄ ወደ ገጠር አካባቢ ያለ ሙሉ የሆነ አጥር እኛ የምናውቀው እዚህ ላይ ያለው ሳይሆን አጥሮች በትላልቅ እንጨቶች የሚሰሩ አጥር ልክ ሲወድቅ መሬት ላይ አቧራ ይበናል አይደለ? አቧራ ይነሳል አይደለ? ልክ የዛን ጊዜ አቧራ ካልወደቀ ከወደቀም በኋላ አቧራ የለም። ምን ማለት ነው? ልክ ወንጀል በሚሰራበት ሰዓት ሰውየው ካልተቀጣ የወንጀልን ውጤት ካላገኘ ከዛ በኋላ መቼም ውጤቱ የለም አላህ ይቀጣውን ብሎ ያምናል ማለት ነው፣ ያስባል ማለት ነው። ግልጽ ነው ኢንሻአላህ። طيب ቃለ ወሱብሓነላህ አሉ ሼኹ ሱብሓነላህ ማዛ አህለከት ምን ያህሉን አጥፍታለች هذه البلية ይህቺ ችግር ሚነል ኸልቂ ከፍጡራኖች ምን ያህሉን አጥፍታለች። ወከም አዛለት ስንትና ስንት አስወግዳለች። ሚን ኒዕመቲን የአላህን ጸጋ ስንትና ስንት አስወግዳለች። ለዚህ ብሎ በማሰብ ወከም ጀለበት ስንትና ስንት አምጥታለች። ሚን ኒቅመቲን የአላህን ቁጣ። ጠይብ ሰውየው እንደዚህ ብሎ ያስባል እንጂ አላህ አይረሳም። ጠይብ በል እንደውም አንተ ረስተኸው ከረጅም ዓመት በኋላ የሰራኸውን የወንጀል ውጤት የሆነ ሰዓት ላይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይይዛል። ወማ ካነ ረቡከ ነሲያ ያንተ ጌታ የሚረሳ አይደለም። ፈለማ ነሱ ማ ذኪሩ ቢህ ፈተሕና ዐለይሂም አብዋበ ኩሊ ሸይ ሐታ ኢዛ ፈሪሑ ቢማ ኡቱ አኸዝናሁም በግተተን። በረሱ ጊዜ ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ
فلما نسوا برسوا جزي يا يتمكروا بتن يتجسسوا بتن كرب برسوا جزي فتحنا عليهم أبواب كل شيء كل نبر كفت الله تعالى بزي بهابتو بزي بلجو بزي بتينا وما شاء الله مولو نعمة بمي مسل نقمة يتكبب الله يكفت الله حتى إذا فرحوا بما أوتوا جن بزابت تسدت نجر سيدستو ما شاء الله دنيا كولنيانات دنيا كوسكيت عما هنا نرسلو أخذناهم بغتة دنجة النزات جوال طيب نعم قال وكم جلبت سنتنا متاج من نقمة الله سبحانه وتعالى نكته وما أكثر المغترين بها بس مش شودتن من عنديتها بزاتشو الله وما أكثر عنديتها بزاتشو المغترين بها بزتش نجري مش شودتن بعلفو تملكتنا كهايا أمت بوهلا يونجن وديت سياقين مالتنا لتجدن غبها ولو بعد هنا له يزهن يونجل وديت كرجم جزيم بوهلا بيون تاقينيو الله هذا وعلى الله أستاذو لك هايا أمت بوهلا كان كالفوس النسا قرآن البادك على يرسا كهايا أمت بفيت يسرى ونجل مالتنا طيب ابن سيرين مورتنا كأربع أمت بوهلا بونجل مكنيات الله دهاس يادرك الله تلك كسارة ليسيت له تملكتنا وما أكثر من أبزاتشو المخترين بها بزيهم الشودوتن من العلماء كعلماء وچل راسو فضلا عن الجهال جاهلو تشكرنا علماء وچل راسو بزي الشودال سبحان الله قال ولم يعلم ما يوكم مارو المغتر يا يمي الشودو آكال آيوكم أن الذنب وانجل مهنون يوكم ينقض يا قرشال ينقض يا قرشال ولو بعدهين كرجم جزيم بوهالا انكوا بيهون وانجل يا قرشال أنت رساو من البات كسر كم بفيت من البات كسر عمت بفيت من البات كهامت بفيت يسرها وانجل أنت رستوال توبتي على درك كلت استغفار على درك كلتي هنا وانجله جن الله سبحانه وتعالى مزقبوته جزيو برزم يزان وديتون تاقنيال ولا بد يقروت اللوم ينقض يا قرشال ولو بعدين كجزي بوهالان بيهون ندادس النسا الله بالزوتيت يكاتعال مالتاچون كما ينقض الصم لك مرز دم يا قرشو وانا مرز تالي هون يچلال نلباتي هون ياكل سونة سلام ليهون يچلال ግን የሆነ ሰዓት ላይ ያላሰብከው በሽታ ወይ ጨጓራህን አቃጥሎት ወይ ውስጥ ላይ የሆነ በሽታ ጥሎብህ የሆነ ሰዓት ላይ ግልጽ ይሆናል وكما ينقض الجرح لك ቁስልም እንደሚያገረሸው المندمل مالت بارك الله المندمل بلو مالت الذي شوف ظاهره وبقي داخله فاسدا يا قجم قسل مسلال جن كلاي بيتشان وكما ينقض الجرح لك قسل እንደሚያገረሸው المندمل على الغش يا قجم قسل لو جن يتاكمو يتጠገነ የሆነ ነው على الغش በውሸት ላይ ነው የተጠገነው والدغل بدغل ላይ ነው ማለት يعني ከላይ ብቻ ማለት ነው دغل ማለት ውስጡ ቆሻሻ መግል የያዘ ነው ከላይ ግን ደህና ይመስላል ማለት ነው ተቀራራቢ ነው ደግሞአለው كما ينقض لك እንደሚያገረሸው الجرح ቁስል المندمل مندمل يعني የተጠገነ እንበለው የታከመ በውሸት ላይ على الغش በውሸት ላይ የታከመ ከላይ የታከመ በውሸት ነው ውስጡ ቁስል አለው ግን ከላይ ደህነኛ ይመስላል የሆነ ሰዓት ያ ቁስል ይነሳል طيب የሆነ ሰዓት ያ ቁስል ያገረሻል ልክ እንደዚህ ወንጀልም ከጊዜ በኋላ ምን ይላል الله سبحانه وتعالى بزا وانجل يزهل يقطعها مالت نعم وقال يحيى بن معاذ من على أجبت تقرمكن ياله من ذي عقل كان لو سو تقرمكن يقول في دعائه يا بدو عولا يميل بهنسو دعاء سيادر من إلال اللهم جيتاي هوي لا تشمت بي الأعداء لا تشمت እንዲደሰቱ አታድርግ ቢል አዕዳ በእኔ ላይ ጠላቶቼ እንዲደሰቱብኝ አታድርግ እያለ ዱዓ ያደርጋል لا تشمت أي لا تجعل الأعداء يفرحون بمصيبتي የኔ ጠላቶች በችግሬ እንዲደሰቱ አታድርጋቸው በእኔ ማጣት በእኔ መቸገር በእኔ መሰቃየት እንዲደሰቱ አታድርጋቸው እያለ ዱዓ ያደርጋል ثم هو يحيى بن معاذ ከዛ ይህ ሰው ራሱ يشمت بنفسه በራሱ ላይ ያሳልቃል እንዲደሰት ያደርጋል كل عدو له ለሱ ጠላት የሆኑትን በአጠቃላይ እንዲደሰቱበት ያደርጋል سبحان الله فقيل ተባለው ለيحيى بن معاذ ምን አሉት وكيف ذلك ይህ እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው
ሰውየው ዱዓ ሲያደርግ ጌታዬ ሆይ ጥላቶቼ በእኔ ላይ እንዲደሰቱ አታድርግ እያለ ዱዓ ያደርጋል። ግን በራሱ ደግሞ ጥላቶች በሱ ላይ እንዲሾሙበት፣ ጥላቶች በሱ ላይ እንዲሳለቁበት፣ እንዲስቁበት ያደርጋል። ወከይፈ ዛሊከ ብለው ተጠየቁ። ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል ሲባል ቃለ የዕሲላህ አላህን ያምጻል ፈዩሽሚት ቢሂ ፊል ቂያመቲ ኩል ዐድው አላህን ያምጻል አላህ ደግሞ እንዲስቁበት ያደርጋል። የውመል ቂያማ ጥላቶቹ በአጠቃላይ እሱ ላይ እንዲስቁበት አላህ ያደርግበታል። አላህን ስታምጽ ሰዎች ባንተ ላይ እንዲሳለቁብህ እያደረግክ ነው። ጠይብ በአኼራ ብቻ አይደለም ውርደቱ፣ እዚሁ ዱንያ ላይ ሰው ይጀምራል ውርደት። አላህን በድብቅ ስታምጽ ዝም ይልህና የሆነ ቀን ላይ ያዋረዳል። ዙኑን እንዳለው መን ኻነ አላህ ፊሲር አተከ አላሁ ሲትረሁ ፊል ዐላንያ በድብቅ አላህን ያመፀ አላህ በግልጽ ያዋርደዋል። ጠይብ ስለዚህ ጌታዬ ጥላቶች በእኔ እንዲሳቁ፣ እንዲስቁ፣ እንዲሳለቁ አታድርግ እያለ በራሱ ላይ ደግሞ ወንጀል እየሰራ ሰዎች እንዲሳለቁበት፣ ሰዎች እንዲስቁበት ያደርጋል ማለት ነው። ነዓም ፈስሉን አሳሩ ዙኑቢ ወልመዓሲ ዐለል ቀልቢ ወልበደኒ ሃዛ ፈስሉን አሳሩ ዙኑብ የወንጀል ተጽዕኖ ወልመዓሲ የዓመፅ ተጽዕኖ ዐለል ቀልቢ በቀልብ ላይና ወልበደኒ በሰውነት ላይ ያለው ተጽዕኖ። ጠይብ ወንጀል በሰውነታችንም ላይ በቀልባችንም ላይ ተጽዕኖ አለው። እሱን ነው የምንመለከተው። ቃለ ረሒመሁላህ ወሊልመዓሲ ለወንጀል ሚነል አሳሪል ቀቢሐቲ ሚነል አሳር ተጽዕኖዎች አሉት። አልቀቢሐ ጸያፍ የሆኑ ተጽዕኖዎች አሉት። አልመዝሙመ የተወገዙ የሆኑ ተጽዕኖዎች አሉት። አልሙድራ የምትጎዳ የሆነች ቢልቀልቢ በቀልብ ላይ ወልበደኒ በሰውነትም ላይ ፊዱንያ በዱንያም ወልአኺረቲ በአኺራም ላይ ተጽዕኖ አለው፣ ጉዳት አለው። ማ ላ ያዕለሙሁ ኢለላህ የእሱን ጉዳት ወንጀል የሚያደርሰውን አደጋ አላህ እንጂ የማያውቀው የሆነ በሰውነታችን ላይ በቀልባችን ላይ በዱንያ ላይ በአኺራም ላይ ጉዳት አለው ወንጀል። ከዚህ በኋላ ስለ እሱ የሚጠቅሱ ይሆናል። ቃለ ፈሚንሃ ከወንጀል ተጽዕኖዎች መካከል ሒርማኑል ዒልሚ እውቀትን መከልከል ነው። አላህ እውቀትን ይከለክልሃል። ፈዒነል ዒልመ ምክንያቱም እውቀት ኑሩን ብርሃን ነው። የቅዚፉሁ ላሁ አላህ የሚጥለው የሆነ ፊል ቀልቢ በቀልብ ላይ አላህ የሚያስቀምጠው አላህ የሚጥለው የሆነ ብርሃን ነው እውቀት። ወልማዕሲየቱ ወንጀል ደግሞ ቱጥፊኡ ታጠፋለች ዛሊከ ኑር ይህንን ብርሃን ታጠፋዋለች። እውቀት ብርሃን ነው፣ ወንጀል ደግሞ ጨለማ ነው። ለዛ እኮ ነው ኢማሙ ሻፊዒ ረሂመሁላሁ ተዓላ የመሸምደድ አቅማቸው ሲቀንስባቸው ሸከውቱ ኢላ ወኪዕን ሱዐ ሂፍዚ ፈአርሸደኒ ኢላ ተርኪል መዓሲ ወአኽበረኒ ቢአነል ዒልመ ኑሩን ወኑሩላሂ ላ ዩህዳ ሊዓሲ ያሉት። የኔን የሂፍዝ ደካማነት ሂፍዚ በጣም ደካማ ሲሆንብኝ ወደ ወኪዕ ብኑ ጀራህ ወደ ሼኻቸው ስሞታ አቀረብኩኝ አሉ። መፍትሄው ምንድነው? ዒልም ከበደኝ ብለው መፍትሄ ከሱ ጠየቁ። ፈአርሸደኒ ኢላ ተርኪል መዓሲ ወንጀልን ወደ መተው አመላከተኝ፣ ወንጀልን ተዋለኝ። ወአኽበረኒ ቢአነል ዒልመ ኑሩን ወኑሩላሂ ላ ዩህዳ ሊዓሲ ዒልም ብርሃን ነው፣ ጠይብ የአላህ ብርሃን ደግሞ ለአመፀኞች አይሰጥም ብሎ ነገረኛ። ስለዚህ አላህን ስትፈራ በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ልክ ባላችሁ ፍራቻ አላህ እውቀትን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ወተቁላህ ወዩዓሊሙኩሙላህ አላህን ፍሩ፣ አላህ የሚጠቅማቸውን ነገር ያስተምራችኋል። ጠይብ አላህን እያመስክ ዒልም እንኳ ቢሰጥህ አላህ ሊፈትንህ ነው፣ ቅጣትህን ሊያደራርብብህ አስቦ ነው። ጠይብ ስለዚህ ወንጀል ዒልም በእኛ ላይ እንዳይገራ ዒልም እንዳናገኝ ሰበብ ይሆናል። ብናገኘውም እንኳ እንዳንጠቀምበት ያደርጋል። በእኛ ላይ ወባን እንዲሆን ሸክም እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ናም ቃለ ወሚንሃ ከወንጀል ከሚያመጣው ተጽዕኖ ውስጥ ሒርማኑ ሪዝቂ ሪዝቅን መከልከል ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያንተን ሲሳይህን ያጠብብሃል፣ ሪዝቅህን ያጠብብሃል። ወፊል ሙስነድ ኢማም አሕመድ ላይ ኢነል ዓብደ አንድ ባሪያ ለዩሕረሙ ሪዝቀ ቢዘንቢ ዩሲቡ አንድ ባሪያ በሚያገኘው በሚፈጽመው ወንጀል ምክንያት ሪዝቅን ይከለከላል አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አንዲት በምትሰራው ወንጀል ምክንያት። ወከማ አነ ተቅዋ ልክ አላህን መፍራት መጅለበቱን ሊርዝቂ ሪዝቅን የምታመጣ ከመሆኗ ጋር አላህን ስትፈራ
ሪዝቅ ከማምጣቷ ጋር ፈተርኩ ተቅዋ ተቅዋን መተው ደግሞ አላህን መፍራት መተው አላህን ማመስ መጅለበቱ ልልፈቅር ድህነትን ታመጣለች፣ ድህነትን ትጋብዛለች። ፈመስቱጅሊበ ሪዝቁን ሪዝቅ እኮ አልተመጣም ቢሚትሊ ተርኪል መዓሲ ወንጀልን በመተው በመሰለ ነገር ሪዝቅ አልተመጣም። አላህን ስትፈራ አላህ የከለከለን ስትከለከል አላህ ባላሰብክበት መንገድ ስራዎችን ያመቻችልሃል። ባላሰብከው መንገድ አላህ ይረዝቅሃል። ወመን የተቂላህ የጅዐል ለሁ መኽረጃ ወየርዙቅሁ ሚን ሐይሱ ላ የሕተሲብ አላህን የሚፈራ የሆነ ሰው አላህ ለነገራቶቹ ሁሉ መውጫ ያደርግለታል። ወየርዙቅሁ ሚን ሐይሱ ላ የሕተሲብ አያችሁ፣ ባላሰበው ባልጠረጠረው መንገድ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይረዝቀዋል። ስለዚህ በተቃራኒው አላህን የማይፈራ ሰው አላህ ይረዝቀውም ማለት ነው። የሪዝቅን በር አላህ ያመቻችለትም ማለት ነው። ወለው አነ አህለል ቁራ አመኑ ወተቀው ለፈተሕና ዐለይሂም በረካቲን ሚነ ሰማኢ ወልአርድ አላህ የአንዲት ቀርያ ባልተቤቶች ቢያምኑ በአላህ አላህን ቢፈሩ ወተቀው አላህን ቢፈሩ አላህን ቢጠነቀቁ ለፈተሕና ዐለይሂም በረካቲን ሚነ ሰማኢ ወልአርድ ከሰማይም ከምድርን በረካን እንከፍትላቸዋለን። ጠይብ አላህን እያመጻችሁ ሪዝቅ እንኳ ቢመጣላችሁ ስራ ቢኖርህ የቀን ገቢህ 1 ሚሊዮን ቢሆን በረካ ግን ደግሞ አይኖረውም። አላህ ምን ሪዝቅ ከለከለኝ ይኸው አላህን እያመጽኩት ነው የሚል አይጠፋም። አሁን ግን በረካን ይነሳል። ትሰራለህ፣ የት እንደገባ አታውቅም። ታጠራቅማለህ፣ አይሞላ። ጠይብ ዐለይከ ቢተቅወላሂ ኢን ኩንተ ጋፊለን የእቲከ ቢልአርዛቂ ሚን ሐይሱ ላ ተድሪ ከማ ቃለ ሻዒር። ነዓም ቃለ ወሚንሃ ከወንጀል ጣጣዎች ውስጥ ወሕሸቱን ብቸኝነት ነው። የጂዱሃ ልዓሲ አንድ አላህን የሚያምስ ሰው የሚያገኛት የሆነች ብቸኝነት ፊ ቀልቢሂ በቀልቡ ውስጥ ወበይነሁ ወበይነ አላህ በሱና በአላህ መካከል ብቸኝነት ስሜት ይሰማዋል። ላ ዩዋዚኑሃ ከሱ ጋር አይመዛዘንም፣ ወላ ዩቃሪኑሃ ከሱ ጋር አይወዳደርም። ለዘቱን አስለን ማንኛውም ደስታ ከሷ ጋር ፈጽሞ ሊወዳደር አይችልም። የትኛውንም ደስታ ቢያገኝ ያንን ሊያስወግድለት አይችልም። ወለው እጅተመዐት ለህ ለሱ ቢሰባሰቡለትም እንኳ ለዛቱ ዱንያ የዱንያ ለዛዎች መደሰቻዎች ሁላ ቢአስሪሃ ሙሉ ለሙሉ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ቢሰባሰቡለት ለምተፊ አትሞላም። ቢትልከል ወሕሻ ይሄ የሚሰማውን ብቸኝነት የሚሰማውን ጎዶለነት አትሞላለትም፣ አታስወግድለትም። ጠይብ በጣም ለጊዜው የሆነ ደስታ ቢሰማህም ከሰራኸው በኋላ ደግሞ ጸጸት ነው። በዛ ሰዓት ላይ ምንም ያክል የሚያስደስት ነገር ቢመጣ ያንን ነገር ሊያስወግድልህ አይችልም። መዝናኛ ቦታ ብትሄድ፣ ምርጥ ምግብ ብትበላ፣ ምርጥ ነገር ብትለብስ በፍጹም ያንን ወሕሻ ሊያስወግድልህ አይችልም። አዎ ወንጀለው ለጊዜው ለሰዓታት የሆነ ደቂቃዎች የሆኑ ሰከንዶችን ደስታ ሊሰጥ ይችላል። ከዚያ በኋላ ግን የእድሜ ልክ ጸጸት ወይም የዓመታቶችን ጸጸት ትቶብህ ይሄዳል። ለትንሽ ደቂቃ ደስታ ብላ ለትንሽ ደቂቃ ሰከንዶች። ለዛ ከሆነ ኢብኑል ጀውዚ ለፍተቱል ከቢድ ላይ አይነ ለዘቱ አምስ ያ የትላንትናው ደስታ የት ነው? ያ ትላንትና የተደሰትክበት ያጣጣምከው ወንጀል የት ነው? ረሐለት ሄደች። ወአብቀት ነደመን ጸጸትን አስቀርታ ሄደች። ወአይነ ሸህወቱ ነፍስ ያ የነፍስህ ስሜት የት ነው? ያ ለስሜትህ ብለህ አላህን ያመስከው ያ ስሜትህን አስበልጠህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላን ክልከላ የተዳፈርከው የት ሄደ? ከምነከሰት ራእሰን ስንትና ስንት ራስን አስጎንብሳለች። ወአዘለት ቀደመን ስንትና ስንት እግርን አሳስታለች። የት ነው የትላንትናው ደስታ? ሁልጊዜ አንድ ወንጀል ለመስራት ስታስቡ ያ የምትሰሩት ወንጀል ጊዜያዊ መሆኑን አስታውሱ። ከዛ በኋላ ተከትሎት ሊመጣ የሚችለውን ጸጸት አስታውሱ። ከዛ በኋላ ያለው ለቅሷችሁን፣ ከዛ በኋላ ያለው ራሳችሁን መጥላት። በተለይ ብዙ ወጣቶች የተፈተኑበት በተደጋጋሚ በውስጥ ላይ ከሚመጡ ጥያቄዎች እስቲምና ራስን በራስ ስሜትን በማርካት ላይ ብዙ ወጣቶች የተፈተኑበት። አንዳንዱ ይህን ነገር ካረኩኝ በኋላ ራሴን ባጠፋሁ ብዬ እመኛለሁ ይላል። አንዳንዱ ይህን ካደረግኩ በኋላ ቤት ዘግቶ ከትምህርትም ከስራም ወደ ኋላ ቀራለሁኝ ይላል። ስልኬን ለ2 ቀን ሁሉ አጠፋለሁኝ የሚላል ወጣቱ የተፈተነበት። ልክ ያ ነገር ለመስራት ስታስብ አይነ ለዘቱ አምስ ያ ከአሁን በፊት ሰርተው ነበረ፣ ከአሁን በፊት በተደጋጋሚ ፈጽመው ነበር። የት ነው ያደስታው? ከዛ በኋላ አልተጸጸትክም? ከዛ በኋላ አላለቀስክም? ከዛ በኋላ ባላደረግኩት አላልክም? ይህን ነገር እስቲሕዳር አድርግ፣ ቀልብህ ላይ አምጣ፣ አእምሮ ላይ አምጣ። ስለዚህ ምን አሉ? ወንጀል ከሚያመጣው መዘዝ ውስጥ ወሕሻ ነው፣ ብቸኝነት ይሰማዋል። ጠይብ ወለው እጅተመዐት እንደው ብትሰባሰብ በአጠቃላይ ዱንያ ላይ ያሉ ደስታዎች በአጠቃላይ ቢሰባሰቡለት የዛኔ
ሊያስደስቱት አይችሉም። ናም ቃለ ወሃዛ ይሃሉ አምሩን ጉዳይ ነው። ይህ ስሜት ወንጀል ከሰራ በኋላ እንደዚህ አይነት ስሜት የሚሰማው ላ የሑሱ ቢሂ በሱ አይሰማውም ቢሂ በዚህ ስሜት ኢላ መን ፊ ቀልቢሂ ሐያቱን በቀልብ ውስጥ ህይወት ያለችው ሰው ካልሆነ በስተቀር። ማለት ልክ ወንጀል ከሰርተ የጸጸት ስሜት የሚሰማህ ከሆነ የጥፋተኝነት ስሜት የሚሰማህ ከሆነ ቀልብህ ህይወት አላት ማለት ነው። ቀልብህ አልሞተችም ማለት ነው። የሆነ ሰዓት ከዛ ወንጀል ትወጣለህ ኢንሻአላህ። ነገር ግን ወንጀል ሰርተ እንደ ጀብድ የምታወራ ከሆነ እንደ መልካም ነገር የምትዘክር ከሆነ ያኔ ቀልብህ ሞቷል። ከዛ ወንጀል የመውጣት እድሉ በጣም ጠባብ። ወሃዳሉ ይህ ሰውዬ ወንጀል ከሰራ በኋላ የሚሰማው ብቸኝነት ስሜት የጥፋተኝነት ስሜት አምሩን ጉዳይ ነው። ላ የሑሱ ቢሂ በሱ እኮ አይሰማውም ኢላ መን ፊ ቀልቢሂ ሐያቱን በቀልቡ ህይወት ያለው ሰው ካልሆነ በስተቀር። ወማ ሊጁርሒን ለቁስል ቢመይትን የሞተ በሆነ ኢላሙ ህመም የለው። ያ የሞተውማ ሞቷል። አንድ የሞተ ሰው ምንም ያክል ቢወጋ በጩቤ እንደፈለገ ቢደረግ ሞቷልና ህመም የለው። ስለዚህ ህመም ከተሰማ ኢንሻአላህ የሆነ ሰዓት ከዛ ነገር ተወጣለህ። ቃለ ፈለው ለም የትሩክ አዝኑብ እንዳ ወንጀል ባይተው ኢላ ሐዘረን በመጠንቀቅ ብቻ ሚን ውቁዕ ከመውደቅ ቲልከል ወሕሸቲ እዝች ብቸኝነት ስሜት ላይ ላለመውደቅ ብቻ ወንጀል ቢተው ለካነ ልዓቂሉ አቅል ያለው ሰው አስተዋይ ሰው ነበረ ሐርየን ቢተርኪያ እሷን ለመተው የተገባ ነበረ። እንዳ ወንጀል ሌላው መዘዝ ይቅር፣ ሌላ የሚያመጣው ችግር ይቅር፣ በትዳራችሁ ላይ፣ በስራችሁ ላይ፣ በህይወታችሁ ላይ፣ በማህበራዊ ህይወታችሁ ላይ የሚያመጣው ህይወት ይቅር እሱ እንዳለ። ነገር ግን ወንጀል ከሰራህ በኋላ የሚመጣው የብቸኝነት የመገለል ስሜት ይህ ብቻ ቢሆን ኑሮ በነበር ቅጣቱ አንድ አስተዋይ የሆነ ሰው ወንጀልን ለመተው ይህ ብቻ ይበቃው ነበር። طيب نعم ስለዚህ ሐቂቃ ከሰራችሁ በኋላ በጣም ትልቅ ጥፋት አለው። ዚክር ላይ ያለውማ ዚክር ላይ ስትሆኑ ደግሞ ምን አለ በዚህ ሁኔታ ላይ በሞት ምን አለ በዚህ ሁኔታ ላይ ከአላህ ጋር በተገናኙ የምትሉበት ደግሞ አለ በሰው ልክ ደስታ። ያን ደስታ የትም እኮ አታገኙትም። ደግሞ ኢብራሂም ኢብኑ አድሃም እንደሚለው ለው ዓሊመ አልሙሉክ ወአብናኡ አልሙሉክ ማ ነሕኑ ፊህ ሚነ ሱሩይ ወነዒም ኢዘን ለጃደሉና ዐለይህ ቢስዩፍ። አላህን በመዘከር ለአላህ በመስገድ በዛ ውስጥ ያለውን ደስታችንን እኛ ያለንበትን ደስታ እኛ ያለንበትን ጸጋ የባለስልጣን ልጆችና ባለስልጣኖች ቢያውቁ ይህንን ደስታ እኛ ለማስለቀቅ በሰይፍ ይዋጉን ነበር ይላል። طيب نعم ስለዚህ ወንጀል ከሚያመጣው መዘዝ ውስጥ ምንድነው? ባረከላሁ ፊኩም ብቻ ወህሻ ይሰማዋል ማለት ነው። ወሚንሃ ወንጀል ከሚያመጣው መዘዝ ውስጥ ሌላው አልወህሸቱ ለቲ አሁንም ያቺ ብቸኝነት ስሜት ናት። ተሕሶሉ ለሁ ለሱ የምትገኝ የሆነች በይነሁ ወበይነ ናስ በሱና በሰዎች መካከል። ወንጀል በሰራ ቁጥር የብቸኝነት ስሜት ይሰማዋል። በሱና በሰዎች መካከል ከሰዎች መራቅን ይፈልጋል። ከሰዎች መገለልን ይፈልጋል። ጀማዓ ሰላት መቅረት ይፈልጋል። ወላ ሲየማ በተለይም አሉ አህሉል ኸይሪ ሚንሁም ከነዚህ ከሰዎች አህሉል ኸይር የሆኑ አላህን የሚፈሩ መልካም የሆኑ ሰዎችንማ ጭራሽ መገናኘት አይፈልግም። ልክ ከነሱ ጋር ሲቀማመጥ ወንጀሉን የሚያውቁበት ከነሱ ጋር ሲቀማመጥ ፊቱ ላይ የሚያነቡበት ያን እየመሰለ ከሰዎች እየራቀ ይመጣል። ፈኢነሁ ምክንያቱም እሱ የጅዱ ያገኛል ወሕሸተን ብቸኝነትን ስሜት ያገኛል በይነሁ በሱና ወበይነሁም በነሱ መካከል የብቸኝነትን ስሜት ያገኛል። طيب ወኩለማ ቀውየት በጠነከረች ቁጥር ትልከል ወሕሻ ይቺ የባዶነት ስሜት የብቸኝነት ስሜት እየጠነከረች በመጣችበት ቁጥር በዑደ ሚንሁም ከነሱ ይርቃል። ወይም ሙጃለሰቲህም ከነሱ ጋር ከአህሉል ኸይሮች ጋር ከመቀማመጥም ይርቃል። መልካም ሰዎች ጋር መገናኘት አይፈልግም። طيب ምክንያቱም መጥፎ የሆነ ነገር ከመልካም ነገር ጋር መገናኘት አይፈልግም። ውሃ ከእሳት ጋር መገናኘት አይፈልግም። ወሑሪመ ይከለከላል በረከተል ኢንቲፋዕ ቢሂም ወሑሪመ ይከለከላል በረከተል ኢንቲፋዕ ቢሂም በእነሱ የመጠቀምንም በረካ ይከለከላል። ዒልም ሐለቃዎች ላይ አይገኝም። طيب نعم ወቀሩበ ይቀርባል ሚን ሒዝቢ ሸይጣን ወደ ሸይጣን ጭፍራዎች ይቀርባል። ቢቀድሪ ማ በዑደ በራቀው ልክ ሚን ሒዝቢ ረሕማኒ ከረሕማን ጭፍራዎች ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባሮች በራቀ ቁጥር ወደ ሸይጣን ጀማዓዎች እየቀረበ ነው የሚመጣው ማለት ነው። طيب ወተቅዋ ትጠነክራለች ሃዚሂል ወሕሸቱ
ይህች ብቸኝነት ከሰዎች መራቅ ሐታ ተስተሕኪመ እስክትቆጣጠር ድረስ እየጠነከረ ይመጣል። ሰዎችም ለሱ ያላቸው አመለካከት እየተቀየረ እሱም ከነሱ እየራቀ ሲመጣ ትቆጣጠረዋለች። ምን እስኪደርስ ድረስ ፈተቀዐ ትሆናለች፣ ትከሰታለች በይነሁ በሱና ወበይነ እምረአቲሂ በሚስቱ መካከል። አያችሁ፣ በሱና በሚስቱ መካከል አለመግባባት ይከሰታል። በቃ በሰላም እየኖሩ በፍቅር እየነበረ ትዳር፣ በደስታ ሲሄድ የነበረ ትዳር በሆነ ሰዓት ላይ በአመፅ አለመግባባት ይከሰታል። ምን አድርጌያት ነው ይላል። እሷም ምን አድርጉኝ ነው፣ ጠይብ እሷም ምን አድርጌው ነው እሱን ትላለች። ፈተቀዕ ትከሰታለች በይነሁ ወበይነ እምረአቲሂ በሱና በሚስቱ መካከል፣ ወወለዲሂ በልጆቹ መካከል። ልጆቹ ይጠሉታል። ልጆቹ እንዳባት አያከብሩትም፣ እንዳባት አያዩትም። ወአቃሪቢሂ ቅርብ ዘመዶችም እንደዚሁ ለሱ ያላቸው አመለካከት ይቀየራል። ጠይብ ምክንያቱም መን አስለሐ ማ በይነሁ ወበይነ መዕነ ልከላም መን አስለሐ ማ በይነሁ ወበይነ አላህ አስለሐ አላሁ ማ በይነሁ ወበይነ ናስ። ዓሊ ረዲየላሁ ዐንሁ በሱና በአላህ መካከል ያለውን ያስተካከለ አላህ በሱና በሰዎች መካከል ያለውን ያስተካክለለታል። ጠይብ ምክንያቱም አላህን ባመስክ ቁጥር ሰዎች ላንተ ያላቸው አመለካከት እየተቀየረ ትመለከታለህ። እየተቀየረ እዛ እኮ ነው ወኪዕ ብኑ ጀራህ የሆነ ሰው አንድ ቀን ሰደበው፣ መንገድ ላይ እየሄደ ሰደበው። ወኪዕ ለሱ ምላሽ አልሰጠም። ፈደኸለ ወኪዑን ዳራ ወዐፈረ ወጅሀሁ ቢቱራብ ወሰላ ረክዓተይን። ወኪዕ ብኑ ጀራህ ወደ ቤቱ ገባ፣ ፊቱን አፈር ላይ ያደረገ 2 ረክዓ ሰገደ። ثم خرج ከዛ ወጣና ለዛ ለሰደበው ሰው ዚድ ወኪዓን ቢዘንቢህ ፈለውላሁ ማ ሱልጥ ዐለይህ። ወኪዕን አሁንም ጨምረው ስድብ፣ በወንጀሉ ምክንያት ነው ጨምረው። ፈለውላሁ ማ ሱልጥ ዐለይህ እሱ እኮ አላህን ባያምፅ ኑሮ በነበር አንተ በሱ ላይ አትሾምም ነበር፣ እንደዚህ አትሰርበኝም ነበር፣ በወንጀል ምክንያት ነውና አሁንም ስደበኝ። ጠይብ ስለዚህ ምን አለ? ፈተቀዐ በይነሁ ወበይነ እምረአቲሂ በሱና በሚስቱ መካከል፣ ወወለዲሂ በልጆች፣ ወአቃሪቢሂ በቅርብ ዘመዶች፣ ወበይነ ነፍሲሂ ከራሱም ጋር ፈተራሁ ታየዋለህ ሙስተውሒሸን ሚን ነፍሲሂ በራሱ ላይ ብቸኛ ሆኖ ትመለከተዋለህ። ከመልካም ነገር የራቀ ከሰዎች የራቀ ሆኖ ታገኘዋለህ ማለት። ይሄ ቀላል የሚባል አይደለም። ሰዎችም ካንተ እየራቁ ይመጣል። እንዳልኳችሁ አላህን የሚያምስ ሰው ምንም ያክል መልካም ለመምሰል ቢሞክርም ፊቱ ላይ ያስታውቃል። ለዛ እኮ ነው ሱለይማን ተይሚ ረሒመሁላሁ ተዓላ ኢነ ረጁለ ለዩሲቡ ዘንበ ፊ ሲር ፈዩስቢሁ ዐለይህ መዘለቱህ። አንድ ሰው ተደብቆ የሆነን ወንጀል ይፈጽማል፣ የሆነን ጥፋት ይሰራል። ሲያነጋ ግን የወንጀሉ ፋና ፊቱ ላይ ሆኖ ይነጋላል፣ ፊቱ ላይ ይታያል። ጧት ሲነሳ ፊቱ ለራሱ መስተዋት ላይ ሰውየው ራሱ ቆሞ ቢመለከተው ራሱ ያስተውለዋል። አይደለም ሌላ ሰው ይቅርና፣ አይደለም ሌላ አላህን የሚፈሩ ሰዎች ይቅሩና። ሱብሃንአላህ። አላህ ሲወድህ ግን፣ አላህን የምታመልክ ከሆነ ግን አላህ እንድትወደድ ያደርጋል ሰዎች ዘንድ። ኢነ ለዚነ አመኑ ወዐሚሉ ሷሊሓት ሰየጅዐሉ ለሁም ረሕማኑ ውዳ። እነዛ ያመኑት መልካም ስራ የሰሩትን ውድ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሰው ዘንድ ተወዳጅነትን ያደርግላቸዋል። እንዲወደዱ፣ እንዲከበሩ፣ እንዲላቁ አላህ ያደርጋቸዋል። ነዓም። ስለዚህ ምን አሉ? በሱ በሚስቶቹ በሌሎችም በዘመዶቹ አለመግባባት እንዲፈጠር ያደርግበታል ወንጀል አሉ። ቃለ ባዕዱ ሰለፍ ከሰለፎች ከፊሉ ምን አለ? እኔ አለ ለአዕሲላህ አላህን አምጻለሁ፣ ፈአራ እመለከታለሁ፣ ዛሊከ ይህንን የወንጀልን ውጤት እመለከተዋለሁ፣ ፊ ኹሉቂ ዳበቲ ወምራአቲ በእንስሳዬ እና በሚስቴ በጸባያቸው ሲቀየር እመለከታለሁ። ሱብሓነላህ። እንስሳው ልትጥለው ትሞክራለች። እስከ ዛሬ በሰላም በደህና ከሱ ጋር ስትጓዝ የነበረችው ፈረስ ልትረግጠው ትሞክራለች፣ ትቀየርበታለች። ያ የምታከብረው የምትወደው ሚስቱ ጸባዋ ይቀየራል ማለት ነው። አላህ ይጠብቀን። ቃለ ወሚንሃ ከወንጀል ተጽዕኖዎች ውስጥ ተዕሲሩ ኡሙሪሂ ዐለይሂ ተዕሲር ይከብዳል። ኡሙሪሂ ዐለይሂ በሱ ላይ ነገራቶች ሁሉ ይከብዱበታል። በጣም ተዕሲር ይከብዳል። ፈላ የተወጀሁ አይክታችም፣ ሊአምር ለሆነ ነገር አይክታችም፣ ኢላ የጂዱሁ ያን ነገር ያገኘው ቢሆን እንጂ ሙግለቀን ዱነሁ በሱ ላይ የተዘጋ ሆኖ፣ አው ሙተዓሲራን ዐለይሂ ወይ በሱ ላይ የከበደ ሆኖ ቢያገኘው እንጂ። ስራ ይሞክራል አይሳካም። ትዳር ለማሰብ ለመመስረት ይሞክራል አይሳካም። ትምህርት ላይ ጎበዝ ለመሆን ይሞክራል አይሳካም። የገባበት ነገር ሁሉ እንቅፋት አለው። በሆነ ርዕስ ይገባል አይሆንለትም። ሱብሓነላህ። አው ሙተዓሲራን ዐለይሂ በሱ ላይ የከበደ ሆኖ ያገኘዋል። ወሃዛ ይህ አለው ከማ አነ መን ኢተቀላህ ልክ አላህን የሚፈራ አካል ጀዐለ ለሁ አላህ አደረገለት ሚን አምሪሂ ዩስራ
ከነገሩን ሁሉ አላህ ጋር ያደርግለታል። ፈመን ዐጠለ ተቅዋ ነገር ግን አላህን መፍራት የተወሰው ፈመን ዐጠለ የተወሰው አተቅዋ አላህን መፍራት የተወሰው ጀዐለ ለሁ አላህ ያደርግበታል ሚን አምሪሂ ዑስራ በጉዳዩ ላይ ሁሉ ከባድ ያደርግበታል። የማይሞክረው የሥራ አይነት የለም። እያንዳንዱ በገባበት ጉዳይ ላይ አንድም ነገር ሳይቀናው ነው የሚወጣው። የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም፣ ግን ሁሉም ነገር ይከብድበታል። ሱብሓነላህ አላህ ወመን አዕረض ዐን ዚክሪ ፈኢነ ለሁ መዒሸተን ضንካ ከኔ ተግሳጽ ችላ ያለ ጀርባውን የሰጠ ጠባብ የሆነ ህይወት አለው ብሏል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ጠይብ ወመን የተቂላህ የጅዐል ለሁ ሚን አምሪሂ ዩስራ አላህን የሚፈራ የሆነ ሰው አላህ በጉዳዩ ላይ ሁሉ ገር ያደርግለታል። በተቃራኒው አላህን የማይፈራ ሰው ሚን አምሪሂ ዑስራ ያደርግበታል ማለት ነው። ጉዳዩን ሁሉ ያከብድበታል ማለት ነው። ወያ ሊላሂ ልዐጀብ አሉ እንዴት ያለ ድንቅ ነገር ነው አሉ። ከይፈ የጂዱ ልዐብዱ አንድ ባሪያ እንዴት ያገኛል አብዋበል ኸይር የመልካም ነገር በሮችን እንዴት ያገኛል ወልመሳሊሕ ለሱ ጥቅም ያላቸውን ነገር በአጠቃላይ መስዱደተን ዐንሁ በሱ ላይ የተዘጋ ሆነው ወጡሩቀሃ የእሷም መንገዶቹ ሙዕሲረተን ዐለይህ በሱ ላይ የከበዱ ነው። ለሱ ይጠቅማል የተባለን ነገር ሁሉ ሲገባ ዝግ ነው። መልካም ነው የተባለን ነገር ሁሉ ሲጀምር ይከብድበታል። ወሁወ ላ የዕለም ችግሩ ደግሞ እሱ አያውቅም። ሚን አይነ ኡትየ ይህ ነገር በየት እንደተመጣው አያውቅም። የዚህ ምክንያቱ ምን እንደሆነ አያውቅም። ማወቁ ለራሱ አንድ ነገር ነው። የሆነ ነገር ሲያጋጥማችሁ በወንጀል ይሁን እንዲህ ነገር ብላችሁ ማሰባችሁ ለራሱ አንድ መልካም ነገር ነው። ነገር ግን ዝም ብላችሁ የምትሄዱ ከሆነ የሆነ ነገር ትሞክራላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄ ነገር አይሆነኝም፣ ደግሞ ሌላ ስራ ይሞክራል። አረቡ ጋር አልተግባባንም፣ ይህን እሱ እኮ ይህንን ሲቪ አልተቀበለም፣ እንዲህ እያለ የሚቀጥል ከሆነ ችግር አለበት። ራሱን ለመፈተሽ ክፍተቱን ለማየት ፍቃደኛ አይደለም ማለት ነው። ግን የሆነ ነገር ሞክሮ አልሳካ ሲለው አሁንም ሌላ ነገር ሞክሮ አልሳካ ሲለው ምናልባት በወንጀል ይሁን እንዴ ብሎ ቆም ብሎ ማሰቡ መልካም ነው ማለት ነው። ነዓም ቃለ ረሂመሁላህ ወሚንሃ ወንጀል ከሚያመጣው ተጽዕኖ ውስጥ ዙልመቱን ጨለማ አለች። የጂዱሃ የሚያገኛት ፊ ቀልቢሂ በቀልቡ ውስጥ ሐቂቀተን በትክክለኛ ተጨባጭ የሆነች ጨለማ በቀልቡ ውስጥ አለች። የሕሱ ቢሃ በዛች በጨለማዋ ስሜት ይሰማዋል። ከማ የሕሱ ቢዙልመት ሌይል ልበሂም ልክ ድቅድቅ ባለ ጨለማ ላይ ልክ እንደሚሰማው። ጠይብ ኢዛ አድልሀመ ነዓም ያኒ ሲወፍር ማለት ነው። ማለት በጣም በጨለመ ጊዜ ለማለት ነው። ኢዛ አድልሀመ ሲደልዝ በጣም ጨለማ በሚሆንበት ጊዜ ልክ ከሌሊቱ ምናምን ሰዓት ላይ በጣም ጨለማ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ያለው ጨለማ አይደለ? ልክ እንደዛ አይነት ስሜት ይሰማዋል በቀልቡ። ፈተሲሩ ትሆናለች ዙልመቱል መዕሲያ የወንጀል ጨለማ ሊቀልቢሂ ለቀልቡ ከዙልመቲል ሒስየቲ ሊበሰሪሂ ልክ ለአይኑ እንደሚሰማው በአይኑ ልክ እንደሚሰማው አይነት ጨለማ በቀልቡም ላይ ይሰማዋል። ፈተሲሩ ትሆናለች ዙልመቱል መዕሲያ የዛች የወንጀል ጨለማ ትሆናለች ሊቀልቢሂ ለቀልቡ ትሆናለች ከዙልመቲል ሒስየቲ ሊበሰሪሂ ልክ ከሌሊቱ 8 ሰዓት አካባቢ 7 ሰዓት ላይ እንበልና ለምሳሌ ምንም ጨረቃ በሌለበት ምንም አይነት ማብራት በሌለበት እንደዚህ አይነት ጨለማ አይኑ እንደሚመለከተው ቀልቡም ላይ ልክ እንደዚህ አይነት ጨለማ ይሰማዋል። ፈኢነ ጣዓተ ኑሩን ምክንያቱም አላህን መታዘዝ ብርሃን ነው። ወልመዕሲያ ወንጀል ደግሞ ዙልመቱን ጨለማ ነው። ወኩለማ ቀውየት ዙልመህ ጨለማዋ በበረታች ቁጥር ደግሞ ኢዝዳደት ሒረቱሁ ኢዝዳደት ትጨምራለች። ሒረቱሁ የሱ መዋለሉ ትጨምራለች። እየዋለለ ይመጣል። የጨለማ ጉዞ የት እንደሚሄድ ወዴት እንደሚያመራ ያውቅም። ሐታ የቃዕ እስኪወርቅ ድረስ ፊል ቢድዕ በቢድዓ ላይ ወضላላት በጥመት ላይ ወልኡሙር ልሙህሊካት አጥፊ ወደሆኑ ነገራቶች ላይ ይወርቃል። ወሁወ ላ የሽዑር እሱ ግን አይታወቀውም። በተለይ የድብቅ ወንጀል ዝኑበል ኸለዋት የድብቅ ወንጀሎች ሐቂቃ በጣም ወጣቱ የተፈተነበት የሆነ ሰዓት ላይ እልም ያለ ሙብተዲዕ ሆኖ ታገኘዋለህ። የሆነ ሰዓት ላይ እጅግ አላህን ፈሪ እጅግ አላህን መልካም ሰው ብለህ አንተ ዛሂረን በምታየው ነገር የምታስበው ሰው እጅግ ትልቅ ጥፋት ላይ ትመለከተዋለህ። ኢማሙ ነወዊ እንደሚሉት የድብቅ ወንጀሎች ኻቲማን መጨረሻን ከሚያበላሹ ነገራቶች ናቸው። የሆነ ሰዓት ላይ እጅግ ማሻአላህ በዲኗ ጠንካራ ናት፣ ኒቃብ ለባሽ ናት፣ ጠንካራ ብለህ አንተ እንደ ምሳሌ የምትጠቅሳት እህትህ
መልካም ነው አስተማሪ ነው ኡስታዝ ነው ብለህ የምታስበው ወንድም የሆነ ሰዓት ላይ ያላሰብከው ወንጀል ላይ ታየዋለህ። ምናልባት የዛን ጊዜ ላንተ መልካም መስሎ ሲታይህ በድብቅ ግን የሚሰራው ወንጀል ብዙ ጥፋት ስለነበረበት ነዓም። ስለዚህ ምናሉ የሆነ ሰዓት ላይ በማያውቀው መልኩ ቢድዓ ላይ ሲወድቅ ጥፋት ላይ ሲወድቅ ትመለከተዋለህ አሉ ማለት ነው። وقال عبد الله بن عباس ምናሉ إن للحسنة ለመልካም ነገር አሉ ضياء في الوجه ፊት ላይ ብርሃን አለ። ለመልካም ነገር ፊት ላይ ብርሃን አለው። ونورا في القلب ቀልብ ላይም ብርሃን አለው። وسعة في الرزق ሪዝቅም ላይ ስፋት አለ። ወሰዓ ማለት ሪዝቅህ ላይ አላህ ያሰፋልሃል። طيب وقوة في البدن ሰውነትንም ጠንካራ ያደርጋል። ሰውየው በነገራችን ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን በተገዛችሁ ቁጥር ዚክር ባደረጋችሁ ቁጥር ሰውነታችሁ እየፋፋ ነው የሚመጣው። ቁዋ እያደረገ ይመጣል። طيب ምናልባት ያ ቁዋችሁ በወጣትነታችሁ የሰራችሁት መልካም ስራ ስታረጁ ሊያገለግላችሁ ይችላል። ልክ አቡ ጠይብ አልጠበሪ ሲሞት በጣም አቅላቸውም ፈህማቸውም ሰውነታቸውም ንጹህ ሆኖ ነበር የሞተው ይባላል። ሐታ ፈተዋ ሁሉ እየሰጡ ስራ እየሰሩ ነበር የሞቱት። ልክ እንደ ሽማግሌ እንዳረጀ ሰው ሳይጃጁ ምናምን ነበር የሞቱትና እንደውም ከዕለታት አንድ ቀን የሆነን መርከብ ላይ ተሳፍረው ልክ ከዛ መርከብ ላይ ሲወጡ ምንድነው ቅልጥፍ ብሎ ማለት ነው። ይሄ ልክ ወጣት ስፖርት ሲሰሩ ተገልብጠው ልክ እንደሚወጡት ከዛ መርከብ ላይ ወጡ። طيب لا يستطيعها الشباب ይላሉ አቡ ጠይብ አልጠበሪ። በዛ ሰዓት ከዛች መርከብ ሲወጡ የወጣበት አወጣት አንድ ወጣት ለራሱ በዛ አይነት ሁኔታ ላይ ዘሎ አይወጣም። እና ما هذا يا ابو الطيب ምንድነው ይሄ? አንተ ትልቅ ሰው ነህ፣ ነገር ግን ማሻአላህ እንቅስቃሴ የምታሳየው ነገር እንደ ወጣት ነው፣ ምንድነው ሲሉት هذه اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر معنى الكلام ይህች ሰውነታችን ናት፣ በህፃንነታችን ጠበቅናት፣ ወንጀል ሳንሰራ አላህን ሳናምጽባት አላህ ደግሞ በትልቅ እድሜ ስንሆን ስናረጅ አላህ ጠበቀልን። طيب ስለዚህ وقوة في البدن መልካም ስራ ቁዋ ይሰጣል፣ ቁዋ አለው። ومحبة መወደድ አለ في قلوب الخلق ሰዎች ዘንድ እንድትወደድም ምንድነው ሰበብ ነው። وإن للسيئة ለመጥፎ ስራ ደግሞ سوادا في الوجه ፊት ላይ ጥቁረት አለ። መጥፎ ስራ ቅድም እንዳልነው ፊት ላይ ፊትን ያጠቁራል። ምንም ያክል ሜካፕ ብትቀቢ ምንም ያክል የተለያዩ ይበሳሉን ብትሄድ ወንጀል ከሰራህ ፊትህ ጥቁር ነው የሚሆነው። وظلمة في القلب ቀልብ ውስጥ ጨለማን ያመጣል። ووهنا في البدن በሰውነት ላይ ደግሞ ምን ያመጣል? ወህን ያመጣል፣ ድክመትን ያመጣል። ወንጀል ፊትህ የሽማግሌ ፊት እንዲመስል ገና የ20 ምናምን እድሜ ሆነ የ60 ምናምን ዓመት ሰው ፊት ይሰጣል። አንተው እያየኸው ማለት ነው። አንተው መስታወት ላይ የምትመለከተውን እዚሁ ሪዛልት ታገኛለህ፣ ውጤት ታገኛለህ። ወነቅሰን ፊ ሪዝቅ በሪዝቅም ላይ ደግሞ ምን ታገኛለህ? ሳታቀው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሪዝቅህን ይቀንሳል። ያንተን ስራ ሁሉ ነገራቶቹ ሁሉ ይጠሙብሃል ማለት ነው። ወቡግደተን መጠላትን ፊ ቁሉቢል ኸልቂ ፍጡራኖች ዘንድም እንድትጠላ ያደርጋል። ሰዎች እንዳይወዱህ ያደርጋል። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነግረውናል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሆነን ባሪያ ሲወደው ጅብሪልን ይጠራል። ጅብሪል ሆይ እኒ ኡሒቡ ፉላንን ፈአሂበህ፣ እኔ እገሌ የሚባል ልጅ ወድጀዋለሁ፣ እገሌ የምትባልን ሴት ወድጃለሁ፣ አንተም ውደዳት ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለጅብሪል። ፈዩሒቡሁ ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም ይወደዋል። ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه الله ሰማይ ላይ ደግሞ ጅብሪል ደግሞ ሰማይ ላይ ይጣራል። አላህ እኮ እገሌ የሚባል ልጅ ወዶታልና ውደዱት ይላቸዋል። فيحبوه أهل السماء የሰማይ ባልተቤቶች መላእክቶች ይወዱታል ያን ሰው። ثم يوضع له القبول في الأرض ከዛ ምድር ላይ ተቀባይነትን አላህ ያደርግለታል። وإذا أبغض عبدا الله ደግሞ የሆነን ባሪያ ሲጠላው ደዓ ጅብሪልን ይጠራውና ፈየቁል ይለዋል ኢኒ እብጊዱ ፉላንን ፈአብጊዱህ፣ እኔ ገሌ የሚባልን ልጅ ጠልቼዋለሁ፣ በአመፁ ምክንያት በመወንጀሉ ምክንያት ይኸው ገሌ የሚባልን ጠልቼዋለሁና አንተም ጥላው ይላል። ፈዩብጊዱሁ ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም ይህንን ሰው ይጠላዋል። ثم ينادي في أهل السماء አሁንም ጅብሪል ወደ ሰማይ ያሉ መላእክቶችን ይጠራቸውና ኢነላሃ ዩብጊዱ ፉላንን ፈአብጊዱህ፣ አላህ እኮ እገሌ የሚባልን ልጅ አላህ ጠልቶታል። ሱብሓነላህ እናንተም ይህን ሰው ጥሉት ይላቸዋል። አላሁ ሙስተዓን። ፈዩብጊዱነሁ መላኢካዎች በአጠቃላይ ይጠሉታል።
ثم توضع له البغضاء في الأرض ከዛ ምድር ላይ ጥላቻ በአጠቃላይ ይሰፍናል ማለት ነው። ሰዎች እንዲጠሉት ያደርጋል። አንተኑ ሊጠቅምህ መጥቶ ሻጭ ከሆንክም አንተኑ ሊገዛህ መጥቶ ትጠላዋለህ ማለት ነው። ስለዚህ አብዱላህ ብን ዐባስ ምን አሉ? ሰዎች ዘንድም እንድትጠላ ያደርጋል ወንጀል እያሉ ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ወንጀል እጅግ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለው በህይወታችንም ላይ በልባችንም ላይ በሰውነታችንም ላይ እጅግ ተጽዕኖ አለው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቀን። በድብቅም በግልጽም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የምንፈራ ሰዎች አላህ ያድርገን። እዚህ ጋር እናቆማለን ለዛሬ። ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ።